Dear student, welcome. Myself Bidi Wankhede. Now in today's class, we are going to see first time examination standard 10 and subject mathematics second. Now in last bit, we have seen about question number first, second, third, A. Now in today's class, we are going to see about question number 3B. मित्रांनो मागील भागामध्ये आपण प्रथम सत्र परीक्षा फर्स्ट टर्म एक्झामिनेशन क्लास 10 वर्ग 10वा सब्जेक्ट मॅथ सेकंड पाहिलेला होता. यामध्ये आपण प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 A पर्यंत बघितलेले आहेत. त्या पुढचा भाग क्वेश्चन नंबर 3B आजच्या या सत्रामध्ये घेणार आहोत. चला तर मग पाहूया. सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन्स एनी टू फ्रॉम फ्रॉम 4. सो फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव्ह दॅट थेरम आहे. पहिला प्रश्न आहे थेरम. Prove that tangent segment drawn from an external point to a circle are congruent. Suppose here P is the external point and PA and PB. PA and PB are the tangent which is to be congruent. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. तर आपण सहज त्या थेरमवरून करू शकतो. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर पी अँड रेडियस 3.4. टेक अ पॉइंट Q at a distance 5.5 cm from the center. Construct to the circle from point Q. तर या ठिकाणी जागा सफिशियंट नाही, त्यामुळे आपण हे घेणार नाही आहोत. तुम्हाला सहज हे सोडवता येतील दोन्ही प्रॉब्लेम, दोन्ही सब क्वेश्चन्स. फर्स्ट इज थेरम. प्रूव्ह दॅट टँजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अन एक्सटर्नल पॉईंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. आत्ताच दाखवल्याप्रमाणे फिगर काढायची आणि ते सॉल्व्ह करायचे. त्याचप्रमाणे हे ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर पी अँड रेडियस 3.4 हे सुद्धा आपण कष्ट करू शकता. तर त्या पुढचा प्रश्न घेऊन आहोत आपण क्वेश्चन नंबर 3. इन फिगर A डॅश D डॅश C अँड B डॅश E डॅश C segment DE parallel side AB. Here segment DE parallel side AB. If AD equal to 5, DC equal to 3, BE equal to X and EC equal to 6.4 minus X, then find BE. In triangle CAB, DE parallel AB by BPT theorem. Here by BPT theorem, we get CD upon DA, CD upon DA equal to CE upon EB equal to 3 by 5 equal to 6.4 minus X upon X. So by cross multiplication, we get here 3x equal to 5 into in the bracket 6.4 minus x. So by solving this, we get therefore 3x equal to 6 into 5 into 6.4 minus 5x. So lastly we get 8x equal to 32. Therefore x equal to 32 by 8 means x equal to 4. X equal to 4 means BE equal to 4. Now question number 4. In triangle PQR, बघा या ठिकाणी हे लक्षात आलंच असेल तुम्हाला बीपीटी थेरमचा यूज करून या ठिकाणी बाय बीपीटी थेरम corresponding sides are in the ratio. So CD upon DE equal to CE upon EB. And then by putting the value of CD, DE, CD, DA, CE and EB, we get here and cross multiplication. So lastly we get B equal to 4. Now in question number 4, in triangle PQR, point S is the midpoint of QR. Point S is the midpoint of QR. Therefore by Apollonius theorem, PQ square plus PR square
PQ square plus PR square equal to twice PS square plus twice QS square. Therefore, by putting the value of PQ, PR and PS, we get here 11 square plus 17 square equal to 2 PS square plus 2 QS square. So 121 plus 289 equal to 2 into 169 plus 2 QX square. So by adding 121 and 289 we get 410 equal to 2 into 169 plus QS square. Therefore 4 into 10 means 410 by 2 equal to 169 plus QS square. Therefore QS square equal to 36 and QX equal to root 36 means 6. Therefore QR equal to 2 into QS equal to 2 into 6 equal to 12. Therefore QR, value of QR or length of QR equal to 12. Now question number 4. Question number 4. Solve the following sub questions. Find the radius of circle passing through the vertices of right angle triangle when the length of perpendicular sides are 6 and 8. So बघा या ठिकाणी ही फिगर अशी काढली होती आपण. एक सर्कल आहे आणि ते सर्कल राईट अँगल ट्रायंगलच्या तिन्ही व्हर्टायसेसमधून गेलं आहे. पासिंग थ्रू द व्हर्टायसेस ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल व्हेन द लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर साइड्स आर 6 and 8. To find the radius of circle by using the पायथागोरस थेरम, पायथागोरसच्या थेरमचा वापर करू आपण आणि तो केल्यानंतर AC स्क्वेअर इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर. देअरफॉर AC स्क्वेअर इक्वल टू 8 स्क्वेअर प्लस 6 स्क्वेअर 64 plus 36 equal to 10 100. Therefore AC equal to 10 and half of AC is the radius. Therefore AO equal to phi. Phi is the radius of the circle. Now second example. Triangle ABC has sides of 5, 6, 7 units. Triangle PQR has perimeter 360 units. And triangle ABC similar triangle PQR. Find the radius of triangle PQR. या ठिकाणी काय दिलेलं आहे आपल्याला मित्रांनो, ट्रायंगल ABC हॅज साइड्स. ABCच्या साइड्स दिलेल्या आहेत 5, 6, 7 5, 6, 7 अँड ट्रायंगल PQR हॅज पेरिमीटर 360 युनिट्स. PQRचं पेरिमीटर दिलेलं आहे 360 युनिट्स 360 युनिट्स आणि गिवन इज दॅट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR. दोन ट्रायंगल सिमिलर दाखवलेले आहे. फाइंड द साइड्स ऑफ PQR. आता आपल्याला PQRचे काय काढायचं आहे, साइड्स काढायचे आहेत. ABCच्या साइड्स दिलेल्या आहेत 5, 6, 7 5, 6, 7 अँड triangle PQR, P is the perimeter which is to be given 360. Therefore perimeter of triangle ABC is 5 plus 6 plus 7 equal to 18 and two triangles are equal. Equals means similar. Therefore 360 equal to 18 into 20. Therefore sides of triangle PQR equal to 20 into PQ means PQ equal to 20 into 5 means म्हणजेच काय 100. QR बरोबर QR equal to 20 into 7 equal to 140 and PR equal to 20 into 6 equal to 120. तर थोडक्यात काय आहे की दोन त्रिकोण सिमिलर आहेत. टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ABC and PQR. Therefore their perimeters also proportional.
and proportionality is 18 into 18 is to 360. Therefore sides also proportional. That's why PQ equal to 100, QR equal to 140, and PR equal to 120. The sum of all sides equal to 360. Now question number 3. To a circle of radius 4 cm, draw two tangents which are inclined to each other at an angle of 60. Question 5 घेऊ आपण, which is to be most important. महत्त्वाचा प्रश्न आहे पाचव्यातलं पहिलं बघा. सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन्स इन वन आहे. स्टार्टिंग फ्रॉम राजेश हाऊस, महेश फर्स्ट गोज 12 cm to north, then 73 to west, then 67 meter to south, finally 25 meter to east and reaches Ramesh house. When what is the direct distance between Rajesh and Ramesh house? या ठिकाणी रमेश आणि राजेश हे दोघं मित्र आहेत आणि राजेशच्या घरापासून सुरुवात केलेली आहे चालण्याला. स्टार्टिंग फ्रॉम राजेश हाऊस महेशनं, आणि महेश 12 मीटर, हे सेंटीमीटर नसून मीटर आहे. महेश स्टार्ट गोज 12 मीटर टू नॉर्थ, नॉर्थला 12 गेला, देन 73 टू वेस्ट, देन 67 टू साऊथ. तर अशा प्रकारे आपल्याला ग्राफ करता येईल याचा. बघा, स्टार्ट कुठं झालं? ए पासून. ए इज द स्टार्टिंग पॉईंट. ए इज द स्टार्टिंग पॉईंट. स्टार्टिंग रमेश फ्रॉम महेश हाऊस, फर्स्ट ही गोज 12 मीटर टू नॉर्थ, 12 मीटर टू नॉर्थ फ्रॉम सी पॉईंट. राजेशच्या घरापासून निघाला रमेश, सी पासून, समजा पॉईंट सी पासून. नॉर्थला 12 गेला, नंतर 73 गेला, 73 कुठे गेला? वेस्टला. देन 67 टू साऊथ अँड फायनली 25 मीटर टू ईस्ट. तर अशा प्रकारे हा ग्राफ झाला. आणि आपण एक लंब टाकला पुन्हा कुठून? सी पासून. कशावर? या पॉईंटवर. या पॉईंटवर लंब टाकला एस सी पासून. तर अशा प्रकारे हे जोडले गेलं. नंतर काय केलं आपण? परत ए पासून एक लंब टाकला असं, आणि हे जोडलं. हे जोडलेलंच आहे ऑलरेडी. अशा प्रकारे. तर शेवटी काय केलं आपण? त्रिकोण ABC घेतला. हा ए आहे, हा बी आणि हा सी. ABC हा राईट अँगल ट्रायंगल झाला. आणि त्या राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये बाय पायथागोरस थेरम वी गेट हिअर AC स्क्वेअर. AC काढायचं आपल्याला, म्हणून आपण AC स्क्वेअर इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर घेतलं. नंतर बाय पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ AB 55. कसं आलं 55? आपण 67 मधून मायनस केले 12, 55 आलं. नंतर आपण काय केलं मग? 48 एक साईड आहे BC, ती लिहिली 48 स्क्वेअर. सो वी गेट हिअर AC स्क्वेअर इक्वल टू 5329. Therefore AC equal to root of 5329. Therefore AC equal to 73 मीटर. तर अशा प्रकारे एअर डिस्टन्स जे आहे, डायरेक्ट डिस्टन्स म्हणा किंवा एअर डिस्टन्स म्हणा, रमेश अँड राजेश हाऊस इक्वल टू 73 मीटर. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण उर्वरित जे प्रश्न राहिलेले होते
फर्स्ट टाइम एक्झामिनेशन मॅथ सेकंड क्लास 10चे 3B पासूनचे या ठिकाणी आजच्या सत्रामध्ये घेतलेले आहेत. तर भेटूया पुढच्या सत्रात. तोपर्यंत जय हिंद, धन्यवाद.